नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जानवा कि ये जीव कहीं बारंबार योनि निए, जन्म मृत्यु चक्र रे कहीं से छंदी हो रही थाए, कहीं निजक उद्धार करें ना, कहीं से मुक्ति प्राप्त करें ना। मनुष्य पाइला परे भी आमे पूजा अर्चना नानादि कार्य कला परे भी कहीं उद्धार पाई पारंती नाही। से सब विषय आमे चर्चा करिबा, कहीं ना आमे यही शरीर चर्चा न करिबा न जानिबा तो अन्य शरीर आमे जानि पारिबा नाही। सेथिपाई तो ए शरीर को दुर्लभ शरीर, सर्वश्रेष्ठ शरीर बोली कहा जायछि। केउठी भूल रहउछि आज आमे श्रीमद् भगवद्गीता नवम अध्याय 3 नंबर श्लोक को नहीं चर्चा करिबा। अश्रद्धा ध्यान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मनि। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन कहते, हे परन्तप, यही धर्मर महिमा उपरे श्रद्धा न रखुवा मनुष्य मोते न पाई मृत्यु रूपी संसार मार्ग रे प्रत्यावर्तन करुथांती, अर्थात बारंबार जन्म नेउथांती और मरुथांती। तो ये कौन कहुछि, जदि आपण गभीर भाव में बुझीपारती एबे ही निजक बंधन मुक्त करें। आमे परमात्मा अंश, से ही परमात्मा अंश जो परमात्मा को आमे प्राप्त करने चाहूँगी। मंदिर जाउछंदी, नाना आदि जाग यज्ञ होम करुछंदी, जहाँ पायापी आमे उपवास व्रत ओषमान करुछंदी। से परमात्मा अंश होछि मु आपण, कहीं ना मु होछि तांकरी अंश, ममेबांश जीव लोके। ये संसार थिबा जीव ही से परमात्मा अंश, भगवान को ठारो से अलगा नुह। आमे अलगा भाभी थाउ, अलगा मानी थाउ, भगवान को ठोड अलगा रूप में रहिछंदी। सेथिबाई प्राप्त करिया पे आमे प्रचेष्टा करि थाउ अन्य मार्ग रे, किंतु भगवान जे मो सहित अछंदी, मु जे तांकटर भिन्न नुह, ए कथा में बुझी न थाउ। कहा जाए अहम ब्रह्मास्मि, तो आपण से ब्रह्मांकर ही स्वरूप, से परमात्मांकर ही स्वरूप, आपण परमात्मा ठार अलगा नाहंदी। जदि आपण निजको परमात्मा ठार अलगा बोली भावंदी, प्रकृति आपण परमात्मा अलगा हे जेबेनी। आपण भाविले कि आपण ग्रहण न कले भी आपण से परमात्मांकर अछंदी हेगी रहिबे, तांगडू अलगा हे पारिबे नाही। रजांग ठारू रजापुत्र जन्म नहीं छंदी, जदि से निजको प्रजा बोली ग्रहण करंदी मानंदी, से प्रजा नुहंदी, से राजांगर ही पुत्र। ठीक सेमिति ये मनुष्य शरीर भितरे जो शक्ति कार्य करुछंदी, आपण सेई तत्व किंतु निजको न चिन्हवा हेतु सीमित स्तर बोली ज्ञान करुछंदी। ये शरीर रे थिबा शक्ति होइछंदी से चेतनागर ही अंश, से ब्रह्मांगर ही अंश, जहाँ को आम भिन्न भिन्न नाम देइछे। के भगवान, के इंग्रजी रे गॉड, के ईश्वर, के परमात्मा इत्यादि नाम देइछंदी। नाम देले भी से जन को ही बुझाए। आपण होइछन पुआ, तो आपण को बापा डाकंदी कौन? पुत्र। स्त्री डाकंदी स्वामी, आपणकर पिले छुआ डाकंदी पिता, इत्यादि नाम रे संबोधन आपण से करंदी, किंतु आपण अनेक नुहंदी, आपण जणे किंतु अलग अलग ना रे डका जाए। ठीक सेमिति ए ईश्वर शक्ति होछन जणे, ताको आमे चिन्हा पई अनेक नाम प्रदान करिचे, किंतु से सबू जन को ही बुझाए। आ से चेतना तत्व प्रत्येक भीतर ही अछंदी। जेते भी शरीर संसार सृष्टि हेइची, छोट पिंपुटी ठोर आरंभ करी मनुष्य पर्यंत प्रत्येक शरीर भितरे से ही वास करिछंदी। से वास करिछंदी बेली ए शरीर कार्य करुछि। यदि से न थांदे ए शरीर मृत शरीर हे जाई थांदा, कहीं ना मृत शरीर कथा कहि पारेनी, कार्य करि पारेनी, किंतु जेतेबेले से शक्ति से भीतर रहउछन शरीर भितरे, से शरीर कार्य करुछि। तो अर्थ कौन? परमात्मा प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक शरीर भितरे से विद्यमान। से तत्व को चिन्हिबा जे से शक्ति होछि मु ही तांकर अंश,
କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଅସୀମ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଯିଏକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଶରୀର ଯିଏ ସରି ସରି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନେକ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଶରୀର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶରୀର, ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି। କେତେ ଶରୀର ଆପଣ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରାଯାଏ। ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେବଳ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଶରୀର ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଲୋଭ, ଶରୀର ଉପରେ କବଳିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଆସିଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଯେମିତି ଶରୀର ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀରକୁ ବି ସେ ସେଇ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶରୀର। ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। କି କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାଗିଯାଏ, ତ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେନି ଯେ ଏ ଶରୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଖୁସି ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇଟା ବୁଝିପାରେନି। ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ମୋରି ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଅଛି। ମୋ ସଂସାରରେ ଖୁସି ଖୋଜିଲେ କ୍ଷଣିକ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ସଂସାର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କିଛି କ୍ଷଣ ସୁଖ ମିଳିଲେ ତ କିଛି କ୍ଷଣ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରୂପସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟା ନ ବୁଝିପାରି ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଛରେ ସେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ସେ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ରହିଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଗରିବ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କରି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଜନକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ପଥର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ହୀରା ବି ରହିଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ପଥର ଭିତରେ ସେ ହୀରାକୁ ଖୋଜିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ତୁମେ ହୀରାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ତ ଗୁରୁ ଏ କଥା କହିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସାଧାରଣ ପଥର, ସେ ଭାବି ଭାବି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ହୀରାର ପଥର ଆସିଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ସାଧାରଣ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ପକାଇଦେଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଆସକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜିନିଷଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲେ ଆରେ ହେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଏଇ ପଥର ଭିତରେ ହୀରାର ପଥର ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ତ ମୁଁ ଜୀବନଯାକ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ କଟେଇ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲି, ଏ ସାଧାରଣ ପଥର ଭାବି ବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ଏ ପଥର ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଗରିବ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ସେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, କଳହ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଯିବା, ରାଗିଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ
ଆମର କରି ଧରି ବସିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇଥିରେ ସେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ, ମୁକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ସ୍ରୋତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା କି ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି ସଂସାରରେ, ଯଦି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳନ୍ତା। ତ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁନି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ସଂସାରର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ। ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କରେଇ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଘର ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରେ ଯେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ସେଇ ସବୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଶରୀରକୁ ସେଇ ଛୋଟ ପଥର ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୋ ଶରୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଶରୀର ଅନ୍ତ ହେଲେ ମୋର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିବେ ତ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ ହେରି, ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସଂସାରରେ ଖୁସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁକିଛି ଆପଣ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ତ ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଇଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଅର୍ଥ ଇଏ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସଂସାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନିଜର ମାନିଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପରଖିଲେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଆମର ସେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଂସାରରେ ସେବେଠାରୁ ତା ଆୟୁ କ୍ଷଣ ହେଇ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ସହିତ, ଶରୀର ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିୟୋଗ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଘଟନ୍ତା। ତ ଯଦି ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ଥରେ ମିଳିଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହୁଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ନଷ୍ଟଶୀଳ। ନିଜର କରିଲେ ବି ନିଜର ହେଇକି ରହିବନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବି ଶରୀର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, କ'ଣ ରହିବ? ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର କର୍ମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେହେତୁ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର ଅଂଶ ଯେହେତୁ ଶରୀର ସିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆପଣ ବି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଜୀବ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବ ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆମକୁ ଅନୁଭବ ଦରକାର। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ରସଗୋଲା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସ୍ୱାଦ କ'ଣ। ସେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନୁଭବ କେମିତି ନେବେ? କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ।